जय मातारिणी रुद्राक्ष स्टडी पॉइंट को मुझे आपको स्वागत जनाऊँगी। आशा करुच्ची आपण मैंने भलरे थे। प्रत्येक दिन भरी आज गोटे थ्योरी नहीं आसु जो थ्योरीटर नाम रही मन सामाजिक विकास सिद्धांत बा एरिक एरिक्सन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी। आज ये थ्योरी विषय में पढ़ा ये थ्योरी कौन परीक्षा कराइला आउे कौन सिद्धांत उपनीत हेले। प्रथम जानवे कौन मन सामाजिक विकास। मन सामाजिक विकासटा कौन गोटे सहज भाषा कहवा गले आमर भावना विचार एवं आवेग मनर जो आवेगटा आसे आम चारिपाखर थिबा समाज परिवार एवं संस्कृति सहित मिसी आमको जड़े मनीष हिसाब से किपरि विकसित करे ता ही मन सामाजिक विकास कहुए है। यहीटा को कहुए मन सामाजिक विकास सिद्धांत। कौन कले समाज बा परिवार आम संस्कृति सहित मिसिकी गोटे मनीष हिसाब से आमको आगक विकसित होबार अच्छी यहीटा ही मन सामाजिक विकास कहुए है। यहीटा को एरिक एरिक्सन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी बोली कहुए। शिशु मनस्तत्व शिक्षादान परीक्षा जेपरिक ओटीईटी हो ओएसटीडी हो सीटीईटी ये तीनटा एग्जाम यह बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। देखिए एरिक एरिक्सन को अनुसार मनीषर व्यक्तित्वर विकास केवल बाल्यकाल सीमित न थाए। सी कहले कि गोटे मनीषर व्यक्तित्वर विकासटा केवल बाल्यकाल अवस्था समाप्त होई न थाए बरं यह जन्म ठार मृत्यु पर्यंत सारा जीवन चली थाए। सी कहले एटा बाल्यकाल केबे भी सीमित होई रही न थाए यह जन्म ठार मृत्यु पर्यंत जीवन सारा चली थाए। कोड़ा गोटे मनीषर व्यक्तित्वर विकास से समग्र जीवन काल को से समस्त मानव जीवन काल को 8टी पर्याय बा स्तर रे भाग करिसेंती। प्रत्येक स्तर रे व्यक्ति को एक सामाजिक संघर्ष बा द्वंद्व रे सामना करिया पड़ुछि। कौन द्वंद्व रे सामना करिया पड़ुछि कौन संघर्ष करुछि एवं तार सफल समाधान व्यक्तित्व को सकारात्मक रूप दिए। सफल रूपायन न होला ता व्यक्तित्व को नकारात्मक रूप दब। देखिबा ए सब विषय पढ़िबा आगामी समय। एरिक एरिक्सन साइकोलॉजिकल स्टेज देखो से जो 8टा स्टेज कही है। फास्ट रहा कौन इन्फांसी जोटा कि जन्मरू 18 मास बा आमर 1.5 वर्ष पर्यंत। तापर आ गोटे गले अर्ली चाइल्डहुड रे जोटा कि आमर 2 ରୁ 3 वर्ष है। तापर प्री स्कूल 3 ରୁ 5 वर्ष आउ स्कूल रे जोटा 6 ରୁ 11 वर्ष रही। आउ गोटे रहा आमर एडोलेसेंस 12 ରୁ 18 वर्ष यंग एडल्टहुड 19 ରୁ 40 वर्ष मिडिल एडल्टहुड 40 ରୁ 65 वर्ष मैच्योरिटी 65 टू डेथ है। आउ ये जो कथा इन्फांसी रे कौन रहा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट ये रहा ऑटोनॉमी वर्सेस सेम बा डाउट इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी है। तापर रहा कौन ना आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन जेनरेटिविटी वर्सेस स्टेजेशन आगु रहा मैच्योरिटी इगो इंटेग्रिटी एंड वर्सेस डिस्पेयर ये सब जिन रहा। आउ तार इंपोर्टेंट इवेंट रहा फीडिंग टॉयलेट ट्रेनिंग एक्सप्लोरेशन स्कूल सोशल रिलेशनशिप वर्क एंड पेरेंटहुड रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ ये सब जिन रहा। तापर तार आउटकम कौन आसला होप विल प्रपोज आसन देखिए ये सब विषय आगु सब ओडिया सब लिखाई से विषय में देखिए। देखो फास्ट रहा प्रथम स्तर जोटा कही जन्मरू 18 मास बा जन्मरू 1.5 वर्ष पर्यंत पिलामानकर से पिलामान कौन आसता है ना विश्वास बनाम अविश्वास ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। कौन कहले ना जदि शिशुटी को माता पिता ठारू भल स्नेह जत्न और खाद्य मिले तेबे तार दुनिया प्रति विश्वास जन्मे अवहेला मिलले शिशु मनरे अविश्वास और भय सृष्टि हुए। ये कौन था आशा तार आउटकमटा कौन आशा कौन आशा आइला गोटे उदाहरण आम देखा धरी नियंतु जड़े 6 मासर शिशु अच्छी जिते बड़े ताकू भोक हुए ताकू शोष लगे कि से डरी जाए बा कांदे तार माँ कौन करे ना तुरंत ताको कोल को
ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତାକୁ ସମୟ ସମୟରେ କ୍ଷୀର ଖୁଆନ୍ତି, ଓଦା କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି ଆଦର କରନ୍ତି। ଫଳରେ ଶିଶୁଟିର କ'ଣ ହୁଏ ନା ମନରେ ତା'ର ଏକ ଭାବନା ଆସେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ମୋ ପାଖରେ କେହି ଜଣେ ଅଛି ଯିଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତା ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ଚାରିପାଖ ଦୁନିଆର ପ୍ରତି ହେଲା କି ତା'ର ନିଜ ପରିବାର ହେଉ ତା ଚାରିପାଖ ଦୁନିଆ ହେଉ ସେ କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ବିଶ୍ୱାସର ଭାବନା ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ତା ମନରେ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯଦି ତା'ର ଏଠି ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା। ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା କ'ଣ? ଯଦି ସେଇ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶିଶୁଟି ଭୋକରେ ଅଛି ହେଲା କି, ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ କାନ୍ଦୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ନେହ ମିଳୁନାହିଁ। ଫଳରେ ଶିଶୁଟିର ମନରେ କ'ଣ ହେବ? ଶିଶୁଟି ମନରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେ ଭାବିବ ଏ ଦୁନିଆରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ମୋ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୋତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତା ମନରେ କ'ଣ ହେବ? ଏ ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସ ବା ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଜନ୍ମ ନେବ। ଏଭଳି ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେନି, କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବେନି ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ହେବ। ଏବେ ଆଶା ତ ହୋପ୍ଟା କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଭଲ ହେଲା ହୋପ୍ଟା ବଢ଼ିବ, ଯଦି ଭଲ ନହେଲା ହୋପ୍ଟା କମିଯିବ, ତା ଆଶାଟା କମିଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ତର, ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ଜନ୍ମରୁ 18 ମାସ ବା ଜନ୍ମରୁ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ରହିଲା ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହିଲା ଆମର ଅଟୋନୋମି ଭର୍ସେସ୍ ସେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉଟ୍, ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସ୍ୱାୟତ୍ତା ବନାମ ଲାଜ ଓ ସନ୍ଦେହ। ସ୍ୱାୟତ୍ତତା କ'ଣ? ବା ଯେଉଁଟାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କୁହନ୍ତି ହେଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ ହେଲା? ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଚାଲି ଶିଖନ୍ତି। ଦେଖ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ କି 18 ମାସ ବା 1.5 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କର ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲନ୍ତି। ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲିବା, ଖାଇବା, ଶୌଚ କରିବା ଭଳି କାମ ନିଜେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶାସନ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଚିଡ଼ାଯାଏ ସେମାନେ ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ଓ ଲାଜ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ଛୁଆଟା କ'ଣ କରେ, ମୁଁ ଚାଲିମି, ନିଜେ ଖାଇମି, ନିଜେ ଗାଧେଇମି, ସବୁବେଳେ ନିଜେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ହେଲା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ନିଜେ ନିଜ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସିଏ କେତେବେଳେ ଓଲଟା ପିନ୍ଧୁଛି, ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ତା'ର ପିତାମାତା କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାକୁ ରାଗନ୍ତି ନାହିଁ କି ପାଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହିପରି କରିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପିଲାଟିର କ'ଣ ହେବ? ଏଇଭଳିଆ କଲା ପରେ ପିଲାଟି କ'ଣ କରିବ ନା ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ କାମଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ କରିପାରିବି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଲା, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଟୋନୋମି, ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଲା ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ସେ ଭରସା ବଢ଼ିବ। ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ବଢ଼ିବ, ସିଏ ଆଗକୁ ଯାଇ ନୂଆ ନୂଆ କାମ କରିବାକୁ ସାହସ କରିବ ହେଲା। ସେ ନିଜେ ଧର ଚାମଚରେ ଖାଉଛି, ଖାଇଲା ବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି? ତା ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଦ୍ୟଟା ପଡ଼ୁଛି, ତଥାପି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ କ'ଣ, ତଥାପି ବାପା ମା' ତାକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ତା ନିଜ ଉପରେ ନିଜର ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟା ସେ ନୂଆ କାମ କରିବାରେ ତାକୁ ସହାୟକ ହେବ। ଯଦି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ପିଲାଟି ସେ ଜୋତା ପିନ୍ଧୁଛି ହେଲା କି, ଜୋତା ପିନ୍ଧୁଛି, ତାକୁ କହିବା ହେଟା ତୁ ପିନ୍ଧି ପାରିବୁନି, ଏମିତି କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଦେ ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇଦେମି। ଏଇ ସମୟରେ ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ପିଲାଟି ମନରେ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବ। ସେ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କାମ ଭୁଲ କରୁଛି, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଲାଜ ଆସିବ କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତା ମନରେ ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ଆସିବ ହେଲା। ହେଲେ ସେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେଇପାରିବନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେଇପାରିବନି। ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ଆଉ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଏଇଟା ଦେଖିନି ମୁଁ କରୁଛି ଠିକ୍ କରୁଛି ନା, ଏଇଟା ଏମିତି ପିନ୍ଧିଲେ ଠିକ୍ ପିନ୍ଧିଲି ନା, ନିଜେ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଇଟା ତା'ର କ'ଣ ରହିବ? ତା'ର ନେଗେଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଗୋଟେ ରହିବ ହେଲା। ଏଇଟା ତା'ର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ତା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା ଏଇଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା ଭଲ ବଢ଼ିଯିବ, ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବ ଆସିଲା ତାହେଲେ ତା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା ପୁରା କମିଯିବ। ତା'ର ଆଉଟକମ୍ ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା ହେଲା। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀକୁ ତୃତୀୟ ସ୍ତର, ଯେଉଁଟା ରହୁଛି କେଉଁଟା 3ରୁ 5 ବର୍ଷ। ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା? ଆତ୍ମପ୍ରେରଣା ବନାମ ଦୋଷୀ ଭାବନା। ଆତ୍ମପ୍ରେରଣା କ'ଣ? ଆତ୍ମପ୍ରେରଣା କ'ଣ? ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଗିଲ୍ଟି। ଦେଖ, ଶିଶୁଟି ନିଜେ ଖେଳ ପ୍ଲାନ୍ କରେ, ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ,
ଯଦି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଦିଆଯାଏ ସେ ଭାବେ ଯେ ସେ ସବୁ ଭୁଲ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା ମନରେ ଏକ ଦୋଷୀ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଗୋଟେ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ ହୁଏ। ହେଲା, ଦେଖ ଏଥିରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଲା, ତା ଆଉଟକମ୍ ରହିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ନା ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସାମାଜିକ ଭାବରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ନୂଆ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତୁ ବା ନୂଆ ଯୋଜନା କରନ୍ତି ବା କିଛି ଗୋଟେ ନିଜ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରି କିଛି କାମ ଗୋଟେ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଖେଳନ୍ତି, ଖେଳିବେ ଆଗଭରା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ ଏଇଭଳିଆ ଖେଳିବା, ସେ ଆଗେ ଆଗଭରା ହେଇ ଖେଳିବେ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ 4 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ ହେଲା, ସେ ଘରେ ଥିବା କିଛି କାର୍ଟୁନ୍ ବକ୍ସ ବା ଯେଉଁ ପେଟି ଗୁଡ଼ା ଆଣିକି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍କି ମିଶାଇକି ନିଜର ଗୋଟେ ଖେଳ ଘର ତିଆରି କଲା। ହେଲା, ଖେଳ ଘର ତିଆରି କଲା। ସେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଘରର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ କ'ଣ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲା। ହେଲା, ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ତା'ର ମାତା ପିତା ତାକୁ ପାଟି ନ କରି କହନ୍ତି, ବା ତୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘର ବନେଇଛୁ, ଆସ ମୁଁ ଏଇ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଉପରେ ବାନ୍ଧିବାରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବି। ଫଳାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପିଲାଟି ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ। ସେ ଭାବେ ଯେ ତା'ର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଯୋଜନାରେ ଏକ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଭାବିବ ଯାହା ମୁଁ ଏଇଟା କରିଛି ଭଲ ମୋତେ କହିଲେ, ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛି ତା'ର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତା'ର ଆତ୍ମପ୍ରେରଣା ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆଉ ସେ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ତା'ର ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କ୍ଷମତାଟା କେଉଁଠି ବିକଶିତ ହୁଏ ନା ଏହି ସମୟରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବେ, ତ ସେ ପିଲାଟା ପେଟି ଆଉ ଘରର ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିକି ଏପଟ ସେପଟ କରିଛି, ତାକୁ ବାପା ମାଆ କହିବେ ପିଟିବେ, କହିବେ ଏଟା କାହିଁକି କେମିତି କଲୁ, ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଜିନିଷ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପିଲାଟି ଭାବେ ଯେ ଯାହା ବି ନୂଆ କାମ ସିଏ କରୁଛି ବା ପଚାରୁଛି ତା ଭୁଲ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ତା ମନରେ ଏକ ଦୋଷୀ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେ ନିଜକୁ ଏକ ବୋଝ ବୋଲି ଭାବିବ। ଏହା କହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ତା ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ନୂଆ ଜିନିଷ ବା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଗୋଟେ ସଙ୍କୋଚ ବୋଧ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଛରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ। ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ସମୟରେ ତାର ରହିଲା ଆତ୍ମପ୍ରେରଣା ଆଉ ଦୋଷୀ ଭାବନାଟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ରହିଲା ନା ପରିଶ୍ରମ ବନାମ ହୀନମାନ୍ୟତା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭର୍ସେସ୍ ଇନଫେରିୟରିଟି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ସମୟ ହେଲା 5 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ, ମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ କଳା ଶିଖନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଲେ ସେମାନେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମୀ ହୁଅନ୍ତି। ସଫଳ ନହେଲେ ବା ସମାଲୋଚନା ପାଇଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ମନରେ ଗୋଟେ ହୀନମାନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କମ୍ ଭାବିବା ଆସିଥାଏ। ଏଠି ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆସୁଛି। କ'ଣ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଘରୁ ପରିବେଶକୁ ବାହାରିକି ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି, ହେଲା କି ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଶିଖନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଲେଖନ୍ତି, ଅଙ୍କ କଷନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଖେଳକୁଦରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସାଙ୍ଗ, ଶିକ୍ଷକ, ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ କାମଟା କରିଦେମି, ମୋତେ କେମିତି ପିତାମାତା ଓ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋତେ କେମିତି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ହେଲା, ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ 5ମ କ୍ଲାସ୍ର ଛୁଆଟେ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରି ନେଇଛି ବିଜ୍ଞାନର। ହେଲା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରି ନେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖାଇଲା, ସେତେବେଳେ ତା'ର ଶିକ୍ଷକ ବା ମାତା ପିତା ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, କହିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କର, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇନି, ତଥାପି ଶିକ୍ଷକ କୁହନ୍ତି ତୋର ଚେଷ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଏହା ଆଗକୁ ଟିକେ ସୁଧାରିଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପିଲାଟି ଭାବେ ଯେ ତା'ର ପରିଶ୍ରମ ଚେଷ୍ଟାର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ତା ନିଜ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ଉପରେ ନିଜର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। ସେ ଜୀବନରେ ଏକ ସଫଳ ଓ ଯୋଗ୍ୟତାର ଭାବନା ପାଇବ। ସେ ଆଗକୁ ଯାଇ କୌଣସି କଠିନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ। ହେଲା, ଯଦି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ହେଲା, ତା'ର ଭୁଲ ହେଲା, ତାକୁ ପିତାମାତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗାଳି କରିବେ, କହିବେ ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି, ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାଟା ଏମିତି କରିଦେଲା, ତା'ର ଭଲ ହେଲା, ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି। ହେଲା, ସେ ପିଲାଟା ଦେଖେ, ସେ ପିଲାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର କରିଛି, ତୋର ଜମା ପାଠ ପଢ଼ୁନୁ, ତୋର ଜମା ହେଉନି, ତ ଏମିତି କହିଲେ। ହେଲା, ଫଳାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପିଲାଟି ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଓ ପଛୁଆ ବୋଲି ଭାବିବ। ତା ମନରେ ଏକ ହୀନମାନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ନିଜକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ସେ ଭାବିବ। ସେ ଭାବିବ ଯେ କୌଣସି କାମ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ନୂଆ ଆହ୍ୱାନ ବା ସାମ୍ନାକୁ ନୂଆ କିଛି ଜିନିଷ ହେଲେ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଭୟ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସଟା କ'ଣ ହେବ, କମିଯିବ। ବୁଝିହେଲା। ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ରହିଛି ନା 5ମ ସ୍ତର ରହିଲା କ'ଣ ନା 12ରୁ 18 ବର୍ଷ, ଯେଉଁଟାକି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ପରିଚୟ ବନାମ ପରିଚୟର ଭ୍ରମ।
ଏ କ'ଣ କହନ୍ତି, କିଶୋର କିଶୋରୀମାନେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଖୋଜନ୍ତି। ମୁଁ କିଏ? ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ମୁଁ କିଏ, ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ଯଦି ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ପରିଚୟ ତିଆରି ହୁଏ, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଭ୍ରମରେ ବହୁତ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସେ ହେଲା। ଦେଖିବା, ଧରିନିଅ ଗୋଟେ 15-16 ବର୍ଷର ପୁଅଟେ ହେଉ କିମ୍ବା ଝିଅଟେ ହେଉ, ସେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ବା କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। କହିଲେ ବଡ଼ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ହେବି, କ'ଣ କରିବି, ଆଗକୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବି। ତା'ର କଳା କିମ୍ବା ଖେଳକୁଦ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ତା'ର ଗୋଟେ କୌଣସି ପାଠ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କୌଣସି ଦିଗ ଉପରେ ବହୁତ ତା'ର ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ସେ ନିଜର ପସନ୍ଦ ବିଷୟରେ ତା ମାତା ପିତାଙ୍କୁ କହିଲା ହେଲା। ତା'ର ମାତା ପିତା ତାକୁ ବୁଝାନ୍ତି, ବାପା ମା ତାକୁ କହିଲେ କି ସେ କେଉଁ କାମରେ ଭଲ ତାହା ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସଠିକ୍ କ୍ୟାରିୟର ବାଛିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋତେ ଯଦି କୌଣସି ଅଲଗା ଆର୍ଟ ହେଉ ଖେଳକୁଦ ହେଉ ତୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତୁ ସେଇଟା କର, ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଅନ୍ତି। ତା କ୍ୟାରିୟର ବାଛିବା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭଲ ମନ୍ଦ ଗୁଣକୁ ବୁଝି ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରେ। ଯଦି ତା ବାପା ମା ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ କି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋର ଏଇଟା ଖେଳଟା ଭଲ ହଉ, ତୁ ଖେଳେ, ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବେ, ସେ କ'ଣ କରିବ, ନିଜେ ସେଇଟାକୁ ନିଜର ଗୁଣଟାକୁ ସେ ବୁଝିବ ଆଉ ନିଜର ନିୟମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିବ। ଫଳାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ପିଲାଟି ମନରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିଯାଏ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏବଂ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସିଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ବା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେ ନିଜ ଉପରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ପାଏ। ସେ ସମାଜର ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଯଦି ସେ ଛୁଆଟା କହିଲା କି ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ହେବି, ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଲା? ଗୋଟିଏ ରହିଲା। ତାକୁ ଘର ଲୋକ କ'ଣ କଲେ? ସପୋର୍ଟ କଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଶିକ୍ଷକ ହେବାର ଅଛି, ଶିକ୍ଷକ ଲାଇନ୍ରେ ଯା, କି ତୋର ଖେଳିବାର ଅଛି ତ ଖେଳିବା ଲାଇନ୍ରେ ଯା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ସ୍ଥିର ହେଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା, ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଠିଆ ହେଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ଦେଖିବା, ଧରିନିଅ ସେଇ ବୟସର ପିଲାଟି, ତା ପରିବାରର ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ଅଛି। ପିଲାଟି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା କି ଖେଳିବ, ଗୋଟେ ଖେଳରେ ଯିବ, କି ତାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆର୍ଟ ଉପରେ ତାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତା ଘର ଲୋକ କ'ଣ କହିଲେ, ନା ନା ତୋତେ ଡାକ୍ତର ହେବାର ଅଛି, ତୋତେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାର ଅଛି ହେଲା, ନହେଲେ ସମାଜରେ ଆମର ଇଜ୍ଜତ ରହିବନି। ଯଦି ଏମିତି କଥା କହିଲେ ନା, ପିଲାଟି ନିଜର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେଇପାରିବନି। ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ଏକୁ ପଚାରିବ କି ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ ନା, ଏଇଟା ନେଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସାମିଲ ହେବ। ଯଦି ତା ଭିତରୁ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ, ନିଜେ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ ନଥିବ। ଫଳାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ପିଲାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯିବ। ସେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ କଲେ ଖୁସିରେ ରହିବ, ଅନ୍ୟମାନେ ତା'ଠାରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତା ମନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ, ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ଏହିଭଳି ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବଡ଼ ହେଲେ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ ସେ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ମନ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେଉଁଟା ନିଷ୍ଠା ତା'ର ରହିବନି। ଯଦି ତାକୁ ଭଲ ସପୋର୍ଟ କଲେ ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପଢ଼ିବ, ଆଗକୁ ଯିବ, ଯେଉଁ କାମଟା କରିବ ଭଲ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାରେ କରିବ ଆଉ ସଫଳତା ପାଇବ। ଯଦି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରାଯିବନି, ତାର ନିଷ୍ଠା ରହିବନି, ସେ ଆଗକୁ ଯାଇ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ହେଲା। ଏଇଟା ସେ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ମନେ ରଖିବା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର କ'ଣ ରହିଲା ନା, ଏରିକ୍ସନ୍ଙ୍କ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଏପିଜେନେଟିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଏପିଜେନେଟିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ହେଲା କ୍ରମରେ ଆସିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସ୍ତରର ସଫଳତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏଇଟା ସ୍ତର ହେବ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ସ୍ତରର ସଫଳତା, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ବିଫଳିତ ହେଲେ ନା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ 5ଟା ସ୍ତର କହିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ 3ଟା ସ୍ତର ରହିଲା, ସେଇଟା ଆମର OTT ପରୀକ୍ଷାରେ କିଛି କାମରେ ଆସିବନି, ତା ବିଷୟରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି, ତେଣୁକରି ତା ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇ 5ଟା ସ୍ତର ଉପରେ ହିଁ ଆସିବ ଆମର କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟା ସ୍ତର କହିଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ସେ ବିଫଳ ହେଇଯିବ ନା, ସେ ଆଗ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସେ ଗଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଯଦି ଦେଖ, ଯଦି ତାର ବିଶ୍ୱାସ ନ ଆସିବ, ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଯଦି ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ଆସିବ, ବିଶ୍ୱାସ ନ ଆସିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ ହେଲା। ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ଆସିବ, ତାର ଆତ୍ମପ୍ରେରଣା ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ। ଯଦି ଆତ୍ମପ୍ରେରଣା ନ ଆସିଲା, ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ କୁଆଡ଼ୁ ହେଲା। ଯଦି ସିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିବନି, ତାହେଲେ ପରିଚୟ ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଜିନିଷଟା ନା ସବୁଗୁଡ଼ା ସହିତ ପୁରା ଲିଙ୍କ ହେଇକି ଅଛି।
ଯଦି ଗୋଟିଏରେ ଆମେ ବିଫଳ ହେଇଗଲେ ନା ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆମେ ଆଉ ସଫଳ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ସିଏ କହିଲେ ଏରିକ୍ସନ୍ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟାକୁ କହିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ।